श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारः
दिव्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం. నిన్నటి రోజున మనం చూసినటువంటి విషయం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైంది. ఈ ప్రపంచంలో మానవులు ఏ విధంగా మనుగడ సాగిస్తే వాళ్ళు కర్మ యొక్క బంధనం నుంచి విడిపడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు మొట్టమొదటిగా చెప్పినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, పరమాత్మను పొందాలనుకున్నప్పుడు జ్ఞానసిద్ధి కావాలి. ఆ జ్ఞానసిద్ధి ఒక చిత్తశుద్ధి కలిగిన తర్వాత మాత్రమే జరుగుతుంది. ఆ చిత్తశుద్ధి ఎలా కలుగుతుంది అంటే నిష్కామ కర్మాచరణం ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది అని, అంటే మెట్టుగా మనం పైకి ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది నిన్న చెప్పిన తర్వాత, మొట్టమొదటగా ఈ కర్మ యొక్క రహస్యం చాలా లోతైనది. ప్రపంచంలో చాలామంది పండితులు అనేటువంటి వాళ్ళకు కూడా దీని యొక్క అసలు స్వరూపం ఎవరికీ తెలియదు నాయనా. అందుకోసమని దాని గురించి అసలు కర్మ ఎటువంటిది, అది ఎట్లా చేస్తే అకర్మగా మారుతుంది, ఈ విషయాలన్నింటినీ గురించి నీకు వివరంగా చెబుతాను. దీన్ని తెలుసుకో. ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద పండితులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా దీని విషయంగా చాలా అగమ్యగోచరంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. అందువలన ఈ విషయాన్ని నీకు వివరంగా చెప్తాను అని చెప్పిన తర్వాత, ఆ చెప్పడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ ప్రపంచంలో అశుభమైనటువంటి కార్యములు చేయడం ద్వారా నువ్వు నరకానికి పోవడం అనేటువంటి ప్రక్రియ నుంచి నిన్ను విడుదల చేస్తాను. ఈ సంసార బంధనం నుంచి నువ్వు బయటపడిపోయి మంచిగా అవ్వాలనుకుంటే ఏ విధంగా కర్మను నిర్వర్తించాలో ఆ రహస్యాన్ని నీకు నేను తెలియపరుస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అయిన తర్వాత మనకి ఏం చెప్పాడంటే, శాస్త్రముల చేత అసలు కర్మ అంటే ఏమిటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి, తర్వాత అకర్మ అంటే ఏమిటి, ఈ 3 విషయాల పట్ల మనకి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అది నిన్న మనం చూసాం వివరంగానే. సో మొట్టమొదటిగా కర్మ అంటే విహిత కర్మ, అంటే మనం శాస్త్ర ప్రకారముగా ఏ పని చెయ్యవలనో ఆ పని చేయడం విహిత కర్మ. అది మన బాధ్యత. దానిలో లేనాదేనాలు పెట్టుకోకూడదు. అంటే నాకేం వస్తుందనే ఆలోచన కాదు, అది నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తూ ఉండాలి. ఆ విధంగా చేసేదాన్ని కర్మ అంటాం మామూలుగా. విహిత కర్మ, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేసేది విహిత కర్మ. రెండోది వికర్మ, అంటే నిషిద్ధమైనటువంటిది, చేయకూడని కర్మ. పాప సంబంధమైనటువంటి పనులు చేస్తూ చేసే కర్మలన్నీ కూడా వికర్మలుగా పరిగణించవలసి ఉంటుంది. నిషిద్ధమైనటువంటి, అవి చేయడానికి వీల్లేదు మానవ జన్మకు వచ్చిన తర్వాత. సో అటువంటి పనులను చేసేటట్లయితే అది వికర్మగా పరిగణించబడుతుందని చెప్పడం జరిగింది. మూడోది అకర్మ, అంటే నేను పుట్టుకతోనే జ్ఞానిని కాబట్టి నేను ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అనేటువంటి రకం కొంతమంది. తర్వాత కర్మ చేస్తే పుణ్యము పాపం 2 వస్తాయని అంటున్నారు, కర్మబంధం కలుగుతుంది అంటున్నారు, కాబట్టి నేను అసలు పనే చేయను అనేటువంటి తిని తొంగునే టైపు ఇంకొక టైపు. ఇటువంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఏమన్నాడంటే అకర్ములు అన్నాడు. అంటే వాడు ఏ పని చేయడు, ప్రపంచంలో తింటూ ఉంటాడు, తినడం మాత్రమే వాడి యొక్క పని. ఎవరో సంపాదిస్తే వాడు తింటూ ఉంటాడు, తను మాత్రం ఏ పని చేయడు. 2 చేతులు ఇచ్చినా కూడా 2 చేతుల్ని తినడానికే వాడుకుంటాడు, సంపదను సృష్టించడానికి చేతులను వాడడం. సో ఇటువంటి వాడు వికర్మ అని చెప్పాడు. దీనిలో మనం అంతరార్థం దృష్ట్యా ఈ 3 మాటల యొక్క నిర్వచనానికి అర్థం కూడా మనం చూడడం జరిగింది. ఏమిటని చూసాము అంటే, కర్మ అంటే సామాన్యంగా మన చేత నిర్వహించబడేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది సామాన్యమైన కర్మ, ఆ కర్మ అనబడుతుంది. తరువాత రెండోది వికర్మ అని అంటే అక్కడ నిషిద్ధ కర్మని ప్రపంచంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ అంతరార్థానికి పారమార్థికానికి వచ్చేటప్పటికీ ఇక్కడ చేయబడుతున్నటువంటి కర్మ పట్ల కామక్రోధాది లోభాలు ఏమీ లేకుండా నిష్కామంగా దైవార్పణ బుద్ధితో ఏ కర్మ అయితే చేస్తున్నాడో అది వికర్మగా మారుతోంది. అంతరార్థంలోకి వచ్చేటప్పటికి దాని అర్థం మారిపోతోంది. ప్రాపంచికంలో చెయ్యకూడని పని చేసింది,
ఇక్కడ అంతరార్థంకి వచ్చేప్పటికి కర్మ చేస్తూ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా దైవార్పణ బుద్ధితో నువ్వు నిష్కామంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అది వికర్మ అనబడుతోంది. తర్వాత ఈ కర్మ వికర్మ ఈ రెండింటినీ పాటించడం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి వాటి సంయోగం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఆత్మ చైతన్య స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది అకర్మ అంతరార్థంలో. అంటే ఏమిటి? నీవు నిష్కామంగా కర్మ చేసుకుంటూ నిష్కామంగా దైవార్పణ బుద్ధితో కర్మ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం వలన నువ్వు అసలు కర్మ చేసినట్టే అవ్వదు, కాబట్టి నువ్వు అకర్ముడుగా మారిపోతున్నావు. ఆ విధంగా నైష్కర్మ్య సిద్ధి అంటే కర్మ చెయ్యని స్థితికి నువ్వు చేరుతున్నావు సుమా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన అంతరార్థంలో నిన్న చెప్పడం జరిగింది. తరువాత నెక్స్ట్ శ్లోకంలోకి వచ్చేటప్పటికి మరలా 2 కొత్త విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఏమిటి అంటే కర్మయందు అకర్మను చూడడం, అకర్మలో కర్మని చూడడం అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎవడైతే తెలుసుకుంటున్నాడో వాడే నిజమైనటువంటి పండితుడు, బుద్ధిమంతుడు, కర్మసకృత్ అని వాణ్ణి చెప్పడం జరిగింది. కర్మ కృష్ణకృత్ అంటే సర్వకర్మల్ని నిర్వహించిన వాడు అవుతున్నాడు వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో దాని గురించి మళ్ళీ సందేహం లేకుండా ఉండడం కోసం సంక్షిప్తంగా కొద్దిగా మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఏమిటి కర్మయందు అకర్మను చూడడం అంటే ఏమిటి అంటే, మామూలుగా మనం ప్రపంచంలో కర్మ చేయకుండా ఉండే అవకాశం ఏ మానవుడికి ఏ ప్రాణికి లేదు. మనం ఇప్పుడు మానవుల గురించి సంబంధం కాబట్టి మానవుల సంగతే మాట్లాడుకుందాం. సో మానవుడు అన్నవాడు ఎవడు కూడా కర్మ చేయకుండా ఉండే అవకాశం లేదు. కాబట్టి చేస్తున్నటువంటి కర్మని భగవదార్పితంగా దాని ఫలితాన్ని నేను పొందాలనేటువంటి నాకేంటి అనేటువంటి దృష్టి లేకుండా నాకు కావాలని సంకల్పంతో ఫలాసక్తతతో నువ్వు కర్మాన్ని నిర్వహించకుండా చేసుకుంటూ వెళ్ళేటట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వికర్మ అని చెప్పామే అంతరార్థంలో, అంటే భగవదార్పితంగా కేవలం నీ డ్యూటీగా అనుకుని నువ్వు ఎప్పుడైతే చేసుకుంటూ వెడుతున్నావో నువ్వు కర్మ చేసినప్పటికీ చెయ్యని వాడిగా అవుతున్నావు. కాబట్టి నువ్వు కర్మ నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ అకర్ముడుగా మారుతున్నావు. కాబట్టి కర్మ యందు అకర్మని చూడడము అంటే అర్థం ఏమిటంటే కర్మని పూర్తిగా నిర్వహించు, కానీ అది నాకు కావాలని కానీ దాని ఫలితం ఇలా ఉండాలని కానీ తర్వాత నాకు ఈ విధంగా సంతోషం కలగాలని కానీ ఈ పలానా వస్తువులు పొందాలని దృష్టి విషయాల పట్ల నాకు ఆసక్తి కలిగి ఉండడం కానీ ఇవేమీ లేదు. నేను కేవలం నా డ్యూటీ చేస్తాను, ఫలితంతో నాకు సంబంధం లేదు, ఇవ్వాల్సింది పరమాత్మ. అదే కృష్ణుడు మనందరికీ భగవద్గీతలో చెబుతోంది, పని నువ్వు చేయి, ఫలితం నేను ఇస్తాను. నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించకు. ఎప్పుడైతే నువ్వు దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావో నిన్ను బంధించుకుంటున్నావు ఆ కర్మతో. ఎందుకని? అది నువ్వు అనుకున్న విధంగా చేస్తే నేను చేశాననే కర్తృత్వ భావం వేసుకుంటున్నావు, దానివల్ల నువ్వు ఇరక్కబోతున్నావు. రెండోది జరగలేదు, దానికోసం దుఃఖపడుతున్నావు, ఏడుస్తున్నావు. ఇది అవ్వలేదని ఏడుస్తున్నావు. ఏడవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇది ఒక వాసనగా మారిపోతుంది నీలో, నేను దాన్ని సంపాదించలేకపోయానని. ఈ వాసనగా మారేపటికి మళ్ళీ వచ్చే జన్మ నువ్వు దానికి ఎత్తుతున్నావు, అది సాధించడానికి. జరుగుతున్నటువంటి మోసం ఇది మనకి. అందువలన భూమి మీదకి వచ్చావు, 2 చేతులు 1 నోరు ఇచ్చాడు. దాని యొక్క నిజమైన అర్థం ఏమిటి? 2 చేతులతో పని చేయాలి, 1 నోటితోనే తినాలి. 2 నోరులు ఎందుకు పెట్టాలి మనకి? బాగా తిని పడుకోవచ్చు కదా. పరిమితంగా తినమని చెప్పాడు. 2 చేతులతో సంపాదించిన తర్వాత నువ్వు తినమని చెప్పాడు. అర్థమైందా? ఆ 2 చేతులతో చేసేటప్పుడు కూడా ఇది మొత్తం నాకే రావాలనే ఆలోచనతో చెయ్యకు. నువ్వు పండించిన ధాన్యంలోంచి 10 మంది ఇంకా తినాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్నీ నేనే తింటానంటే ఎట్లా అవుతుంది? నిజానికి వ్యవసాయం చేసేటువంటి వ్యక్తి కొన్ని వేల లక్షల జీవరాశులను చంపుతాడు వాడికి తెలియకుండా. కానీ అది మాఫీ చేయబడుతోంది. ఎందుకని? వాడు అన్నాన్ని ఉత్పత్తి చేసి 10 మంది తినేటువంటి అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నాడు. కాబట్టి వాడు చేసిన పాపాన్ని మళ్ళీ మాఫీ చేయబడుతోంది. అర్థమైందా? లేదా ఊరికే నువ్వు అన్నింటినీ ఆ జీవచరాలను చంపిస్తే నీకేం పనిష్మెంట్ లేకుండా ఉంటుందని అనుకోకండి. అట్లాగే మనం ఒక ధర్మకార్యాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు జరిగేటువంటి కొన్ని
తప్పులు కానీ పొరపాట్లు కానీ ఉంటే అక్కడ నువ్వు కావాలని చేస్తే ఆ తప్పు నిన్ను బంధిస్తుంది. కర్మ ప్రకారంగా చేసుకుంటూ దానిలో నీవు ఏ ఫలితం ఆశించకుండా జరిగినప్పుడు జరిగిన పొరపాటుకి నిన్ను బాధ్యత చేయరు. సపోజ్ మనం బండి వెళ్తున్నాం, ఎవరికో తగిలింది, పడిపోయాడు, దెబ్బ తాకింది, అక్కడ నువ్వు కావాలని చేసింది ఏమి లేదు. ఆలోచించండి. అలా కాకుండా నువ్వు తాగి వెళ్ళి గుద్దావనుకో, నిన్ను పట్టుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారు కదా. సో అదేవిధంగా పరమాత్మ కూడా నీవు పని చేసేటప్పుడు నీ యొక్క విద్యుక్త కర్మంగా నువ్వు పనిని చేసుకుంటూ వెళ్ళు. దానివల్ల చిన్న లోటుపాట్లు జరిగితే సరి చేసుకోవడం నేను చూసుకుంటాను. కానీ నువ్వు చేయడమే లోటుపాట్లతోని నాకే కావాలి, నాకు ఉండాలి, నాకు కావాలి, ఈ ఆలోచనతో నువ్వు చేసావనుకో, అప్పుడు ఆ చేసిన పాపపుణ్యం నీకు పట్టుకుంటుంది. ఇది రహస్యం మనకి చెప్పబడింది. కాబట్టి ఇక్కడ కర్మలో అకర్మని చూడడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే, ఎంతకాలం అయితే ఏ పని నువ్వు చేస్తున్నప్పటికీ దాని యందు ఫలితాన్ని నువ్వు ఆశించకుండా నిష్కామంగా కర్మ చేస్తూ, అది నీ యొక్క విహిత కర్మ అంటే కేవలం నీ యొక్క డ్యూటీ మాత్రమే అనేటువంటి భావనతో చేస్తూ, తరువాత దైవార్పణ బుద్ధితో, మూడోది అంటే ఈ చేసే పని పరమేశ్వరుడికి అందుతుంది. అంటే పరమేశ్వరుడు అంటే డైరెక్ట్గా పరమాత్మకే అందుతుంది కాదు. నీ తోటి పక్కన ఉన్న ప్రాణులకు 10 మంది కనుక నువ్వు అన్నం పెట్టగలిగితే, ఆహారం ఇవ్వగలిగితే, ఆ విధంగా కూడా నువ్వు పరమాత్మ సేవ చేసిన వాడివే అవుతావు. సో ఆ దృష్టితో నువ్వు ఎప్పుడైతే చేస్తున్నావో, నువ్వు బండెడంత కర్మ చేసినా కూడా దాని ఫలితం నిన్ను అంటుకోదు. నువ్వు అకర్ముడుగా మారిపోతావు, కర్మ చెయ్యని వాడిగా అయిపోతావు. కాబట్టి కర్మలో అకర్మను చూడటం అంటే అర్థం అది. ఓకే. ఇకపోతే అకర్మలో కర్మను చూడడం రెండోది. ఇది మనకి చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనం ఇందాకే చూసుకున్నాం కదా, కొంతమంది ఏ విధమైనటువంటి పని చేయకుండా మేము పుట్టు జ్ఞానులం, ఏ పని మేము చేయక్కర్లేదు అనేటువంటి ఒక టైపు. రెండోది, కర్మ చేస్తే పాపం వస్తుంది, పుణ్యం వస్తుంది అంటున్నావు కాబట్టి నేను ఏం చేయను పో అని చెప్పి తిని పనుకునేవాడు రెండో టైపు. సో ఇటువంటి వాళ్ళ కోసం చెప్పబడింది ఈ రెండవ పద్ధతి. వాడు శరీరాన్ని, ఇంద్రియాలని, ఎందుకని ఇంద్రియాలు ఏమిటి, మన కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు 10 ఉన్నాయి కదండి. ఈ శరీరం ఉంది. వీటన్నిటిని కూడా ఏ పని చేయకుండా వాడకుండా ఒక దగ్గర కూర్చుంటాడు, లేకపోతే పడుకుంటాడు. కానీ మొత్తం దేశం అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది వాడి మనస్సు ఆలోచనలతో. సో అది కూడా కర్మే కదండి. నిర్వచనం ప్రకారం, కర్మ అనేటువంటి మాట యొక్క నిర్వచనం ప్రకారం నీవు మనస్సుతో చేసింది కూడా కర్మే. కాబట్టి నీవు శరీరాన్ని, ఇంద్రియాల్ని కదల్చకుండా కూర్చోబెట్టినంత మాత్రం చేత నీ మనసుతో వాటితో పరిగెత్తిస్తూ ప్రపంచం అంతా చుట్టి వస్తున్నప్పుడు శరీరంతో చేసిన కర్మ కన్నా ఎక్కువ పాపం అక్కడ చేస్తున్నావు. అర్థమైందా? కాబట్టి నేను ఏమీ చేయడం లేదు, నా వల్ల ఏం పాపం జరగట్లేదని నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు, ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తున్నావు. నేను ఇలా కూర్చున్నానండి ధ్యానంలో అని ఏమీ చేయనండి, కానీ ఇక్కడ కూర్చొని ఆలోచించేంత ఏమిటి, అక్కడ ఎవరి దగ్గర మనం వేద్దాం, ఎవరిని వస్తే దండం పెడితే ఆడికి ఆడి దగ్గర ఇంత వేద్దాం, ఈ ఆలోచనలన్నీ చేస్తూ కూర్చున్నాం అనుకోండి. మనం కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవడ కొంప దోయడానికి మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం. బయట ఏం చేయట్లే, పని కూర్చునే ఉన్నాం. వచ్చిన వాడిని ఎట్టమో గుడ్డు కప్పి మనం వాయించి తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంలో పనిచేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా చేసేవాడు అకర్ముడుగా వాడు కనపడుతున్నప్పటికీ వాడు సర్వకర్మలు నిర్వర్తించినట్టే. వాడంత దొంగ ఇంకోలేడు. అర్థమైందండి? అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చెప్పాడంటే, ఈ 2 విషయాల పట్ల, అంటే కర్మలో అకర్మని చూడడము, అకర్మలో కర్మని చూడడం అనేటువంటి 2 విషయాల పట్ల పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభవ జ్ఞానంతో ఎవడైతే పనిచేస్తూ వెడుతున్నాడో వాడు మాత్రమే నిజమైన పండితుడు సుమా అని చెప్తున్నాడు. వాడికి 3 విశేషణమైనటువంటి బిరుదులు ఇచ్చాడు. ఏమిటంటే వాడికి ఏమన్నాడు చెప్తా. ఒక నిమిషం చెప్తా ఉంది. బుద్ధిమాన్ అంటే వాడే చాలా బుద్ధి గలవాడు, అంటే మిగతా వాళ్ళంతా బుద్ధి లేని వాళ్ళని చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటాను. ఓకే. తర్వాత యుక్త అంటే వాడు యోగాన్ని ఆచరించినటువంటి వాడు, సాధించినటువంటి వాడు, నిజంగా ఎలా చెప్పారో అలా చేసిన వాడు మాత్రమే. యోగం అందరం చాలామంది చేస్తున్నాం, కానీ మన బుద్ధుల్లో మార్పు మాత్రం ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనం యోగం చేసినట్టు కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మన యోగ సాధన ఎప్పుడు అవుతున్నాం అంటే
శాస్త్రంలో ఏం చెప్పాడో దాని ప్రకారం కర్మ చేస్తూ భగవదార్పితంగా ఆశ్రమం యొక్క బాగు కోసం నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావనతో మనం ఎంతకాలం చేసుకుంటూ పెడతామో నాది అనేది లేకుండా అప్పుడు మాత్రం నువ్వు యుక్తుడివి అని బతుకుతున్నావు. లేని పక్షంలో అయుక్తుడు అవుతున్నావు. రెండోది కృష్ణ కర్మ కృత్ అంటే సర్వకర్మలు నిర్వహించిన వాడు అయిపోతున్నావు. కొన్నే కాదు, నువ్వు అన్నీ చేసిన పుణ్యం నీకు ఏదైతుందో అదంతా వస్తుందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇటువంటి పరిస్థితి, ఉత్తమమైన స్థితి నీకు ఎప్పుడైతే కర్మలో అకర్మని చూడడం తెలుసుకుని దాని రహస్యం ఏమిటని దాన్ని తెలుసుకోవటము, లేక అకర్మగా ఉన్నట్టుగా కనపడుతూ కర్మలు చేస్తూ మోసపోవడం, మోసం చేయడం ఎవరైతే ఉన్నాయో వీటి తేడా ఎవడైతే తెలుసుకుంటున్నాడో వాడు నిజమైన బుద్ధిమంతుడురా నాయన. బిఏ ఎంఏ ఎల్లిట్టు పట్టు డాక్టర్టు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నవాడు కాదు అని చాలా నిర్ద్వందంగా ఇక్కడ మనకి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరినీ బుద్ధిమంతులను చెప్పడానికి వీళ్ళే సుమా అని చెప్తున్నాడు. వాడే బుద్ధిమంతుడు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విధంగా కర్మ రహస్యాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుని ఆ కర్మని నిష్కామంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవదార్పితంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడో వాడు మాత్రమే సరైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడు అని చెప్పబడుతోంది. తర్వాత ఆ విధంగా అసంగ కర్మాచరణ ఎవరైతే పాటిస్తున్నారో, అంటే సంగత్వం లేకుండా, అంటే కోరిక లేకుండా, దాని యొక్క ఫలాన్ని కావాలని అనుకోకుండా ఎవరైతే కర్మశీలన అంటే కర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క మహిమ ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ గొప్పతనం ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు కొన్ని 5 శ్లోకాల్లో మనకు చెప్తున్నాడు. మనం కొన్ని శ్లోకాలు ఈరోజు చూద్దాం. మొదటగా 19వ శ్లోకం, దానికి టీకా తాత్పర్యం చూద్దాం. యస్య అనగా ఎవని యొక్క సర్వే అనగా సమస్తములైనటువంటి సమారంభా కర్మలు కామ సంకల్పవర్జిత. ఇక్కడ చూడండి, కామ సంకల్పవర్జిత, కోరిక సంకల్పము రెండింటిని వదిలేశాడు వాడు. తర్వాత కోరిక సంకల్పం అనునవి లేకయుండునో జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అనగా జ్ఞానమనడి అగ్ని చేత దహింపబడిన కర్మలు గలవాడు. అంటే ఏ కర్మ చేస్తే ఏ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా, దాని యందు కోరిక లేకుండా, దాని ఫలం యందు ఆసక్తి లేకుండా నువ్వు నిర్వహించబడుతున్నావో అట్టి జ్ఞానం వలన జరిగే ఫలితం ఏమిటనేది దగ్ధ అని, అంటే జ్ఞానాగ్ని చేత నీ యొక్క కర్మలు దహించబడిపోతాయి అంటున్నాడు. అంటే ఇందులో అర్థం ఏమిటంటే ఇప్పుడు నువ్వు మార్గం గురువు ద్వారా తెలుసుకుని, ఇంతకుముందు తెలియదు కదా, ఏ పని చేసినా నాకేంటి అనే ఆలోచనతో మనం చేసుకుంటూ ఇస్తున్నాం నిన్నటి వరకు. ఇవాళ గురువు గారి దగ్గర మనకు తెలిసింది, బ్రహ్మంగా జ్ఞానం మనకు అర్థమైంది, ఏ విధంగా కర్మలు ఆచరించాలో మనం నేర్చుకున్నాం. నాకు ఏంటి అనే ఆలోచన లేకుండా నలుగురికి మంచి జరగాలి, నాకు ఇందుకు ఫలితంతో నాకు సంబంధం లేదు, నేను కేవలం నా యొక్క డ్యూటీగా చేస్తాను అనేటువంటి 3 విషయాల పట్ల మనం జాగ్రత్త వహించి చేస్తున్నప్పుడు నిన్నటి వరకు చేసినటువంటి పాపాలు, తెలియక చేసినటువంటి కర్మలు, అంటే ఫలితం ఆశించి చేసిన కర్మల యొక్క సముదాయం ఉంది కదా మన దగ్గర, ఆ సముదాయం ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా నిష్కామంగా కర్మ చేస్తూ నీవు ఒక జ్ఞానస్థితికి వస్తున్నావో ఆ జ్ఞానం యొక్క ఫలితంగా పూర్వం చేసిన కర్మల యొక్క పాపం అంతా కూడా దహించబడుతుందని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు ఫిగర్ పడక్కర్లా, గురుగారు నిన్నటి వరకు అంతా నేను బాగా జోబులు కత్తిరించాను అందరివి, ఇవి ఏంది నా పరిస్థితి, ఇవాళేమో నువ్వు మార్గం చెప్పినావు, మరి నిన్న వరకు నేను జేబులు కత్తిరించినా 2 పొడిచినా ఏం జరగాలి నా సంగతి అంటే అవి ఏం ఫిగర్ చేయకరా అయ్యా, నువ్వు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నావు కదా కరెక్ట్గా ఉండు. కానీ ఇది నేర్చుకున్నా కూడా మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు అయ్యాక మళ్ళీ ఆతో తప్పుడు పని చేయొద్దు. మనందరితో వచ్చిన ప్రాబ్లం అదే, చెప్పిన కొన్నాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా ఆవేశంగా ఉంటుంది, 4 రోజులు అవ్వగానే ఆ వేడి తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ పాత పనులు మళ్ళీ మొదలెడతాం. కుక్కతోక అది వంకర పోదు, ఎప్పటికీ అట్లాగే ఉంటుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తరువాత ఎప్పుడైతే నీవు అటువంటి స్వార్థపరమైనటువంటి పనులు చేయడం మానేస్తున్నావో అప్పుడు నీకు ఇవ్వబడిన హామీ ఏమిటి అంటే ఇంతవరకు చేసిన నీ పాపాలన్నీ దగ్ధం చేసేస్తాను రా అయ్యా, నీకేం లేదు ఇక, నువ్వు ఫ్రెష్, 1 టైం సెటిల్మెంట్ అన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా బాకీలు, బ్యాంకుకు బాకీ పడితే 1 టైం సెటిల్మెంట్, వడ్డీ ఉండదు, పెనాల్టీ ఉండదు, ఒక్కసారి డబ్బు కట్టేస్తే అన్నీ వదిలేస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఇక్కడ చేస్తానంటున్నాడు. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇవాటి నుంచి నిజాయితీగా మానేస్తానన్నా చాలు, కానీ మళ్ళీ ఎల్లుండి నుంచి మళ్ళీ చేయకూడదు.
అర్థమైంది, అదొకటే కండిషన్. సో ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పండితుడు ఎవడనేది చెప్తూ ఇచ్చే శ్లోకంలో, ఎవని యొక్క సమస్త కోరికలు కర్మలు, సమస్త కర్మలు అంటే అనిచేత వాడి చేత నిర్వహించబడే అన్ని కర్మలు, కొన్ని కాదు సుమా, ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నాకేం సంబంధం లేదని చేస్తూ ఉంటాం, మన ఇంటి దగ్గర మాత్రం మామూలుగా చేస్తూ ఉంటాం. తేడా అర్థం చేసుకోండి దయచేసి. ఇక్కడ ఏమైపోయినా పర్లేదు, ఇరిగిపోయినా పర్లేదు, పగిలిపోయినా పర్లేదు, మన దగ్గర ఇంటి దగ్గర వస్తూ మాత్రం అతి జాగ్రత్తగా తీసి లోపల పెట్టుకుంటున్నాం. ఆ బయట ఎవడన్నా పెట్టి మర్చిపోయిందనుకో భార్య, ఏందే బయట పెట్టినామని తెచ్చి లోపల పెట్టుకుంటాం. సో అక్కడ మాత్రం విపరీతమైన జాగ్రత్త ఇంటి దగ్గర. ఆశ్రమానికి వచ్చేవాడుగా అవతల వారేసి ఇట్లా వెళ్ళిపోవడం అంటే తప్పని నేను అనడం లేదు, అంటే శ్రద్ధ ఉండదు, జవాబుదారితనం లేదు. సో ఈ విధంగా ఉండడం కాదు. కాబట్టి ఎక్కడ నువ్వు ఇక్కడ చేస్తున్నా, అక్కడ చేస్తున్నా, ఆఫీసులో చేస్తున్నా, ఎక్కడ పని చేస్తున్నా కూడా అక్కడ నాకు ఏమిటి అనేటువంటి కోరిక లేకుండా చెయ్యి. తర్వాత ఇది ఈ విధంగా జరగాలనే సంకల్పంతో చేయకు, నాకు ఇది రావాలి అనే సంకల్పంతో చేయకు. సో కోరిక, సంకల్పం, నేను అహంభావం, నాకు కావాలి, నాకు ఇది జరగాలి అనేటువంటి సంకల్పం లేకుండా నీవు నిర్విచారంగా, నువ్వు చెప్పేవి నిన్న ఇట్లా అయితే ఎవరు చేస్తారు గురువుగారు, ఏమీ ఆసక్తి లేకపోతే కర్మ ఎవరు చేస్తారని, అట్లా చేయటం నేర్చుకుంటేనే మరి మనకు ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అర్థమైందండి. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే సమస్త కోరికలు వాడి చేత నిర్వహించబడుతున్నటువంటి అన్ని కర్మల్లోనూ కోరిక అనేది, సంకల్పం అనేది లేకుండా ఎవడైతే చేస్తున్నాడో వాడికి జ్ఞానం అనే అగ్ని చేత వాడు చేసిన సమస్త కర్మలు దగ్ధమైపోతాయి. ఇది నా ఎష్యూరెన్స్ గ్యారంటీ అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటి ఆయన దృష్టిలో పాండిత్యం అంటే హృదయ శుద్ధి, నీ మనస్సు చాలా శుద్ధిగా ఉండాలి. తర్వాత కామ సంకల్పములు ఉండకూడదు. ఇవి లేకుండా ఉండి ఏర్పడితే ఆత్మజ్ఞానం నీకు కలుగుతుంది. అంటే దీని ద్వారా ఎందుకు జరుగుతోంది, ఎప్పుడైతే ఒక పని చేసినప్పుడు మనం ఫలితాన్ని ఆశిస్తూ చేస్తున్నామో అది నెరవేరినప్పుడు నేను చేశాననే కర్తృత్వ భావన వస్తుంది, ఇది నాతోనే అయిందని. అది జరగలేదనుకోండి పక్కోడి మీద నెట్టేస్తాం మనం, వాడు అడ్డం వచ్చి చెడగొట్టాడు, లేకపోతే నేను బాగా ఊగి చేసేవాడిని గురువుగారు అని చెప్పి మనం వస్తూ ఉంటాం. సో ఈ రెండు లేకుండా ఉండాలి. సో ఆ విధంగా కలిగిన జ్ఞానంతో నువ్వు పని చేస్తున్నప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే నీ హృదయ నైర్మల్యం, నీ హృదయం నిర్మలంగా మారే అవకాశం వస్తుంది. దాన్ని చిత్తశుద్ధి అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే చిత్తశుద్ధి స్థితి మనకు ఏర్పడుతోందో అప్పుడు మన చేత నిర్వహించబడేటువంటి అన్ని కర్మలు కూడా భగవదార్పితంగా ఆటోమేటిక్గా అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. చూసే పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆయనకి చెందుతుంది, ఇది నేను కర్మ చేస్తాను, నాకు సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఆయనది, నాది కాదు. అంతే కదయ్యా, అప్పు తెచ్చుకున్నదే కదా ఈ శరీరం, లేదా నువ్వు ఓనరవా దానికి ఏమన్నా కాదు కదా, అద్దెకుంటున్నావు నువ్వు ఆ ఇంట్లో, భగవంతుడు నిర్మించి ఇచ్చిన ఇంట్లో నువ్వు అద్దెకుంటున్నావు. ఎప్పుడైతే అద్దె కట్టే డబ్బు ఇప్పుడు నేను దగ్గర అయిపోయిందో అప్పుడు నేను ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు భగవంతుడు. ఎక్కడున్న శరీరం అక్కడే వదిలేసి లేచి వెళ్ళిపోతున్నావు కదా. అటువంటప్పుడు నువ్వు చేసేటువంటి కర్మని ఆసక్తి లేకుండా నాకేం కావాలి, నాకే ఉండాలి, నాకు జరగాలని అనుకోకుండా నువ్వు చేస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఇన్నిటినీ బంధిస్తున్న మనం చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది శుభ్రపరచబడి భగవంతుడి యొక్క అనుజ్ఞ దానికి రావడం మొదలైతే మనం ఇంకా ఎక్కువగా నిష్కామ కర్మ నిర్వహించడం మనకు జరుగుతుంది మన వల్ల. ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క సాక్షాత్కారానికి ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళేటట్లయితే, ఇంకా ఎక్కువగా పనులు చేసుకుంటూ ఆ విధంగా నిష్కామంగా కర్మ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటట్లయితే మనం జీవన్ముక్తులుగా మారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ పండితుడు ఎవడు అంటే, ఎవడు పండితుడు, రెండు విషయాలు ఏమిటాయా అంటే, ఒకటి హృదయ శుద్ధి, లోపల ఏ విధమైన మలినం వద్దు, నాకు కోరిక లేదు, డ్యూటీ అంతే. రెండోది అది పని ఇలా జరగాలి, నాకు ఇలా రావాలి, ఈ రెండు ఆలోచనలు లేవు. ఇవి లేకుండా ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ వాడికి కాలక్రమంలో కలిగేటువంటి జ్ఞానం చేత వాడు అంతవరకు చేసినటువంటి కామ్యకర్మలు కూడా దహించబడిపోయి వాడు కాల్చిన బంగారం లెక్క తయారవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం. ఇక్కడ సమారంభ అనే మాట చెప్పడం వల్ల మహనీయులందరూ కూడా ఇటువంటి కార్యాలే చేస్తూ ఉంటారు సుమా
అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎవరైతే కోరిక సంకల్పం లేకుండా కర్మల్ని చేసుకుంటూ వెడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మహనీయులుగా పరిగణించబడుతోంది. సో అటువంటి వాళ్ళ చేత నిర్వహించబడేటువంటి నిష్కామ కర్మలన్నీ కూడా ఉత్తమ కార్యాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయి. వాడు మహనీయుడు అవుతున్నాడు, వాడి చేత చేయబడిన కర్మ ఉత్తమ కార్యంగా పరిగణించబడుతోంది. తర్వాత కామము అనగానే భోగ సంబంధమైనటువంటి వాంఛ. అంటే ఒకదాన్ని మనం పొందాలి, దాన్ని అనుభవించాలి. అసలు దీనికి మనం మానవ జన్మకు వచ్చినప్పుడు ఉన్నటువంటి పేరు ఏమిటంటే భోగాయతనం అంటారు దీన్ని. అంటే కిందటి జన్మల్లో తీరకుండా ఉన్నటువంటి కోరికలని తీర్చుకోవడానికి, అనుభవించడానికి పొందినటువంటి ఉపాధి ఇది. అందువల్ల దీన్ని భోగాయతనం అంటారు. ఈ భోగాయతనం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? దారేషణ, ధనేషణ, పుత్రేషణ. అంటే దారేషణ అంటే భార్య మీద ప్రేమ, ఎప్పుడు పెయ్యి మీద సొమ్ములు చేయిద్దామనే ఉంటుంది. దేశాన్ని దోచి పెయ్యి మీద సొమ్ములు చేయించాలి. అర్థమైందా? రెండోది ధనేషణ, ఎంత వచ్చినా సరిపోదు దాని దుంపదేగా. 1 కోటి రూపాయలు అయిన తర్వాత 5 కోట్లు ఎట్ట చేద్దామని ఆలోచన. 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఎట్ట చేయాలని వెంకటరెడ్డి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, ఇదే మనం ఓకే అందరికి ఉన్నదే నాన్న, నీ ఒక్కడిది కాదు. సో ధనేషణ. మూడోది పుత్రేషణ, మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత మన కొడుకులు మంచిగా ఉండాలి. ఆడికి కూడా 2 చేతులను ఒక నోరు ఇచ్చాడు కదా, ఆ జ్ఞానం లేదు మనకి. ఆడి పాపం ఎర్రేదవ సంపాదించుకుంటాడో లేదో, సరిగా ఉంటాడో లేదో, అందుకని ఆడిది కూడా నేనే దోచి లోపల పెడతా. తర్వాత వాడు హాయిగా ఉంటాడు. వాడేం చేస్తాడు? అది తిని తాగి మొత్తం నాశనం చేస్తాడు. ఆ జ్ఞానం మనలో ఉండదు. అర్థమైందండి? సో ఈ విధంగా మనం తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఈ విధమైనటువంటి సంకల్పంతో ఉన్నప్పుడు దీన్ని కామము అంటారు. కోరిక, కామము. రెండోది ఇంకా సంకల్పవర్జిత కార్యములు. అంటే ఆ ఫలితంతో నాకు సంబంధం లేదు, అది ఏమన్నా జరగని అనేటువంటి నిర్వికారమైనటువంటి వికారాలు లేకుండా పనిని ఎప్పుడైతే కర్మ చేస్తున్నావో అది సంకల్పరహితం అవుతుంది. సో కోరిక కామం లేకుండాను, తర్వాత సంకల్పరహితంగాను ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో అక్కడ నీకు జరుగుతున్నటువంటి పని ఏంటంటే ఈ పని నా వల్ల జరుగుతోంది అనేటువంటి కర్తృత్వ భావన లేదు. నేను లేకపోతే ఇది నడవదు, నేను చేయకపోతే ఇది కాదు అనేటువంటి భావన, అది నీ అహంకారానికి గుర్తు. అది లేకుండా ఉండడము. తర్వాత అహంభావం ఉండదు. తర్వాత నిష్కామ బుద్ధితో ఎవరైతే ఈ విధమైనటువంటి కర్మలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ పండితులు అని చెప్తున్నారు. అట్లా ఆ స్థితికి, పండిత స్థితికి ఎవరైతే వస్తున్నాడో వాడు ఇంతకుముందు తెలియకుండా చేసినటువంటి సకామ కర్మల యొక్క పాపపుణ్యాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఈ కలిగినటువంటి జ్ఞానం వలన వాడి యొక్క ఆ కర్మల యొక్క పాపపుణ్యాలన్నీ కూడా దగ్ధమైపోతాయి సుమా అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు? ఉదాహరణ, ఒక పెద్ద దూది కుప్ప, కొండంత ఉందనుకోండి, దూది కుప్ప, ఒక్క చిన్న నిప్పురవ్వ పడితే చాలు కదా, మొత్తం దగ్ధమైపోతుంది కదా, చిన్న నిప్పురవ్వ. అట్లాగే గురుసేవ లేకపోతే నిష్కామ కర్మ, ఆశ్రమంలో నిష్కామ కర్మ చేస్తూ నాకు కాదు ఆశ్రమం కోసం అనేటువంటి గురువు యొక్క సంతృప్తి కోసం కర్మ చేసుకుంటూ వెడుతున్నామో ఇంతకుముందు మనం చేసినటువంటి తప్పులన్నీ కూడా మొత్తం దూది కాలిపోయినట్టుగా కాలిపోతుంది ఆ ఒక్క జ్ఞానం చిన్నది నీలో కలిగినప్పుడు. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా కాబట్టి నిష్కామ కర్మాచరణం అనగా ఏ విధమైనటువంటి కోరికలు సంకల్పం లేకుండా మన చేత కర్మ చేయబడినంత కాలం మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా అత్యంత రక్షణ వ్యవస్థలో ఉంటాము. మనకి ఏ విధమైనటువంటి కల్మషములు అంటుకోవు. సో ఆ విధంగా మనం ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత సర్వే సమారంభాః అనే మాట చెప్పడంలో ఏమిటంటే ఇది అన్ని కర్మలలోనూ ఉండాలి సుమా. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండి ఇక్కడ మాత్రం విచ్చలవిడిగా ఉంటాం కాదు. అక్కడ ఎట్టున్నావో ఇక్కడ అట్టే ఉండి, ఇక్కడ ఎట్టున్నావో అక్కడ కూడా అట్టగా ఉంది. అర్థమైందా? నువ్వు కూర్చునే జాగా మారంగానే చేస్తున్న పని మారిపోకూడదు. అక్కడ ఎట్లా ఉన్నావో ఇక్కడ కూడా అదే జాగ్రత్తలో ఉంది. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా చేయగలిగితే జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. తర్వాత ఇంతకుముందు చేసిన కర్మ గురించి ఎవరు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి మార్పు మనలో కలిగిందో అక్కడ దగనం చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో దగ్ధం చేయాల్సిన పని ఆయన చూసుకుంటాడు. నువ్వు వర్రే అక్కర్లా.
సో ఆ విధంగా మన ఉత్తమ స్థితికి తీసుకువెళ్ళే పని ఆయన చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆ విధంగా కోరిక లేకుండాను, తర్వాత దాని యొక్క కర్తృత్వం నేవలం అవుతుందనేటువంటి సంకల్పం లేకుండా చేయడం అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము కర్మాచరణకి అని చెప్పి చూడడం జరిగింది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎవరైతే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అలా నిరాసక్తతో చేసిన వాళ్ళ గుణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళ మహిమలు ఎట్లా ఉంటాయని చదువుతున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం. సో ఇంకో రెండో శ్లోకంలో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే 20వ శ్లోకంలో కర్మఫలాసంగం అంటే కర్మఫలమునందు ఆసక్తిని త్యక్త అంటే విడిచిపెట్టి నిత్యతృప్త, ఇది ఇప్పుడు కొత్త పాయింట్ మళ్ళీ యాడ్ చేశాడు ఇక్కడ. ఏమిటి? నిరంతరము సంతృప్తి గలవాడును. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం ఆశ్రమంలో, కానీ నాకు కావలసినంతగా సంతృప్తి కలిగేంతగా మాత్రమే ఇక్కడ ఉండదు. ఆశ్రమానికి వచ్చాక చేయాల్సి వస్తుంది, దాని దుంప దగ్గర దానిలో నాకేమి రావట్లేదే, తృప్తి కలగడంలా, సంతృప్తి. ఓకే, నిరాశ్రయ దేనిని ఆశ్రయించినవాడు అంటే ఆయన ఏదో వచ్చి ఓ బస్తా బియ్యం వేస్తే కానీ మన ఆశ్రమం నడవదనే విధంగా ఆలోచించకూడదు. ఎందుకంటే నీవు అన్నీ పరమాత్మకు వదిలిన తర్వాత ఒకడు వచ్చి బియ్యం వేస్తే, వాసుగారు వచ్చి బియ్యం వేస్తే నీది నడుస్తున్నట్టు అనుకుంటావు. నువ్వు వాసుగారితో చేయించే పని గురుగారు చేస్తాడు, లేకపోతే తిరుపతితో చేయించే పని ఆయన చేస్తాడు. మనకు అనవసరం. ఇక్కడ మనకు అవసరం ఉందనే సంగతి మనకన్నా ఎక్కువగా ఆయనకి తెలుసు, గురుదేవులకి. నీ ఎక్కడి నుంచి రావాలో అక్కడి నుంచి వస్తాయి, నువ్వెందుకు వర్రీ అయిపోతావు? కాబట్టి నిరాశ్రయ, ఎవరిని దేనికోసం ఆశ్రయించకు. నువ్వు కాళ్ళ మీద పడి అయ్యా మాకు 2 బస్తాలు బియ్యం వేయండి మాకు నడవట్లేదని నువ్వు అడుక్కోవాల్సిన పని లేదు. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, దానంతటా తన్నుకుంటూ వస్తుంది. ఇక్కడ అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ జమ చేద్దామంటే 50 బస్తాలు అది అవ్వదు, అది తప్పుడు ఆలోచన. అర్థమైందా? ఇక్కడ అన్నం లేకుండా ఎవడు ఎప్పుడు ఏ సంఖ్యలో వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు, గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఎందుకంటే మన అవసరము మన అందరికన్నా కూడా ఎక్కువగా మనం సృష్టించిన పరమాత్మకు తెలుసు. కానీ మనం చేసే పని నిజాయితీతో చేయాలి. ఇది ఒకటే కండిషను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీతి నిజాయితీ, అబద్ధం ఆడకపోవడం, దొంగతనం చేయకుండా ఉంటాం. ఈ 2 పనులు కావాలి. ఇవి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సినవన్నీ మనకు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు, నిరాశ్రయ ఎవరిని ఆశ్రయించకుండా ఉండడం. తర్వాత కర్మణి కర్మమునందు అభిప్రవృత్త అపి ప్రవర్తించిన వాడైనను, కర్మల్లో ప్రవర్తించిన వాడైనను సహ అతడు కించిత్ కొంచెమైనను కర్మను నకరోతి ఏవ అనగా చేయుటలే లేదు. వాడు అన్ని కర్మలు ఎవడైతే కర్మఫలాలన్నింటినీ విడిచిపెట్టేసి నిరంతరం సంతృప్తి గలవాడై ఎవరిని దేనికి ఆశ్రయించకుండా ఎవరైతే ఉంటున్నాడో వాడు ఎన్ని కర్మలు ప్రవర్తించినా, వాడు ఎన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నా ఏ ఒక్క కర్మ వాడిని బంధించదు. కొద్దిగా కర్మ కూడా చేసినట్టు కాదుట వాడు. ఎందుకని? ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు 2-3 అక్కడ లేవు. ఏంటి? నాకు ఫలాంది కావాలనే కోరికతో వాడు చేయడం లేదు. ఏమండి? అది నాకు కోరుకున్న విధంగా జరగాలని తను చేయడం లేదు, సంకల్పం లేదు. తర్వాత నిరాశ్రయం, ఎవరిని ఆశ్రయించడం లేదు. మూడోది ముఖ్యమైనది, మనందరికీ ఉన్న జబ్బు, పెద్ద జబ్బు ఏమిటంటే ఎంత ఉన్నా చాలలేదనే ఏడు. సంతృప్తి అనేది మనం ఎరగం, అదేదో కొత్త మనకు అందని మాట. అర్థమైందా? కానీ ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడరా. నువ్వు ముందు అలవాటు చేసుకోవాల్సింది అదే. ఆరోగ్యానికి సగం మూల కారణం సంతృప్తి. నేను చెప్తున్నాను, నీకు కలిగిన దానిలో సంతృప్తిగా ఉండు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, పాకల్లో బతుకుతూ ఆ రోజు కూలీ చేసుకుని ఆ రోజు బతికేవాడు సంతృప్తిగా ఉంటున్నాడా? మేడలో ఏసీలు వేసుకుంటున్నవాడు సంతృప్తిగా ఉన్నాడా? దయచేసి నిజాయితీగా చెప్పండి. తెల్లారులేస్తే వాడికి కూలి దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. కరోనా వైరస్ వస్తే ఎవరు పనిలోకి తీసుకెళ్ళరు. ఇంట్లో అన్నం ఉడకేసుకోవడానికి బియ్యం కూడా ఉండవు. ఆ పరిస్థితిలో కూడా వాడు ఏనాడు దిగులు పడ్డావు. అడ్డ మీద కెడతాడు, కూలి దొరికితే వెళ్తాడు, లేకపోతే ఇంటికి తిరిగి వచ్చి పడుకుంటాడు. మనం ఉండలేకపోతున్నామే. మరి ఇంట్లో 10 బస్తాలు ధాన్యం ఉంది ఏమండి, బ్యాంకులో 2 లక్షల పైన డబ్బులు ఉన్నాయి. సంతృప్తిగా ఉన్నామా? ఏదో తెలియని బాధ. అది ఏం బాధరా చెప్పలేవు.
దాని దుంపదేగా. ఆ బాధ ఏమిటో కూడా చెప్పలేదు, అయినా బాధపడుతూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు ఏదో నొప్పి వచ్చింది గురుగారు, కాళ్ళు నొప్పి అంటే కాళ్ళు నొప్పికి ఏదైనా మందేయచ్చు, అది బాధ అంటే. నీకు అసలు ఎక్కడ బాధ ఉందో కూడా తెలియదు, దేనికి లోటు లేదు. అయినప్పటికీ నీ అంత ఏడు మొహం ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గరే ఉండదు. ఎందుకు ఏడుస్తావో నీకే తెలియదు. ఇవాళ మన అందరం బాధపడుతుంది ఇదే. సంతృప్తి అనేది మనకి లేదు, అసంతృప్తి. దానివల్ల మనం సగం కాలిపోతున్నాము. జ్ఞానాగ్నిలో దగ్ధం అవడం కాదు, అజ్ఞానాగ్నిలో దగ్ధం అవుతున్నాం మనందరం కూడా. నిజం ఒప్పుకుందాం, దయచేసి ఎవ్వరూ మొహమాట పడకండి. ఎందుకంటే ఎంత ఉన్ననా చాలలేదు. ఎవరిని అడుగు, పొట్ట తిప్పరు. నీ దుంపదేగా. కోట్లు ఉన్నవాడికి కూడా అదే తిప్పలా. అందువలన మనం ఎక్కడుంది లోపం, మన మనస్సులోనూ మన ఆలోచనలోనూ మన కర్మ నిర్వహించే పద్ధతిలోనూ తప్పు ఉన్నది. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, ఏ పని ఎలా జరిగినా వదిలేసేయి, నువ్వు శ్రద్ధగా చేయి, ఫలితంతో నీకు సంబంధం లేదు. జరిగిన పని జరిగిన దాన్ని బట్టి సంతృప్తిగా ఉండు, నాకు ఇంతే ఉంది యోగ్యత దొరికింది. కానీ పక్కోడికి ఇంకో 10 బస్తాలు ఎక్కువ పండి నేను ఎందుకు ఏడుస్తావు? ఎరా నాన్న? లేదు, మన పక్కన ఇంకో పక్కన ఉన్న పొలం వాడికి ఆడికి అసలు 5 బస్తాలే పండిని, ఆడిని చూసి ఎందుకు సంతోషపడవు నువ్వు? అరే ముగ్గురు వ్యవసాయం చేసాం, వ్యవసాయం చేస్తే నీది మధ్యలో పొలం, నీకు ఒక పక్కవాడికేమో 40 బస్తాలు అయింది, నీకు 30 అయింది, ఆడికి 10 వచ్చినాయి. మరి 10 చూసినాడు నీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళి 10 బస్తాలు ఏమైనా ఇస్తున్నావు నువ్వు? 40 వచ్చినాడు గురించి ఏడుస్తావు ఎందుకు? ఇదే దుర్మార్గపు ఆలోచన అంటే. నువ్వు సంతృప్తి పడాల్సింది ఎట్లా? అరే పాపం ఆడు నాతో పాటే కష్టపడ్డాడు కదా, ఆడికి 10 బస్తాలే వచ్చినాయి, నాకు 20 వచ్చింది, సంతోషం ఎందుకు పడవు నువ్వు? సో దీనివల్ల ఈ సంతృప్తి ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మానసికంగా మనం ఎంపర్లాడాల్సిన అవసరం రాదు. కలిగిన కాడికి తిని తొంగవు, సరిగ్గా హాయిగా ఉండు, అది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇంకా కావాలని కుడి చేత్తో ఎడం చేత్తో ఓ చేసుకున్నావు అనుకో, లోపల టెన్షన్, బీపీ, షుగరు, మోకాళ్ళ నొప్పులు, అన్నం అరగకపోతుంది. ఇటువంటి లక్షణాలు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. ఏమిటి కారణం? సంతృప్తి లేకపోవడం. మనందరికీ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఇదే మెయిన్. ఉన్న కాడికి సంతోషంగా ఉండండి నాయంటే ఉండే అవకాశం లేదు. నా సంగతి సరే, ఆడి సంగతి ఏంటి? సో ఈ విధమైనటువంటి పోటీ పెట్టుకుని మనం పాడైపోతున్నాం. తండ్రులారా నా మాట వినండి, పోటీ పడాల్సింది వేరే ఉంది. వాడు యోగంలో ముందుకెళ్తున్నాడు, నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను, పోటీ పడండి. ఎరా అయ్యా, వాడు చేస్తున్న మంచి పనులు నేను చేయలేకపోతున్నాను, పోటీ పడండి. అది అర్థమైందా? ఇది పోటీ పడాల్సింది. అంతేగాని వాడు మంచిగున్నాడు నేను ఎప్పటికెట్టానన్నా, వాడు మంచిగున్నాడు నేను ఎప్పటికెట్టానన్నా, ఈ ఏడుపు ఎందుకు? ఇది పైకి తీరేది కాదు, నీకు మళ్ళీ జన్మజన్మల బంధం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు మనందరం ఇక్కడికి వచ్చింది జన్మల బంధం తప్పించుకోవడానికా, ఇంకా ఎక్కువ జన్మలు చేసుకోవడానికే? వెంకటండి, జన్మలు తెచ్చుకోవడానికి? నిజంగా అంతేనా? సో ఊరికి చెప్తున్నా. అందువలన దయచేసి మన ఆలోచన విధానంలో, మన సంకల్పాలలో మార్పు రావాలి. ఉన్న కాడికి ముందు సంతృప్తిగా ఉండండి. పక్కవాడితో పోటీ మనకు వద్దు. వాడు క్రితం జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నాడో నీకు తెలియదు, లేక ఏ పాపం చేశాడో నీకు తెలియదు. ఇవాళ వాడికి రాగానే సంతోషపడకు, ఎల్లుండి వాడు పడే నొప్పి తర్వాత చూద్దాం. వాడు రోజు కిడ్నీస్ పనిచేయు, డయాలసిస్ చేసుకోవాలి, రోజుకి 5,000 ఖర్చు పెట్టాలి. నీకు అది రాలేదు కదా, సంతోషంగా ఉండరాదు. అర్థమైందా? అందువలన పై మెరుగులు చూసి మోసపోకండి. విషయాన్ని లోపలగా తరిచి చూసుకుని అప్పుడు వీలైన కాడికి మన దగ్గర ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడండి. అటువంటి వాడే నాకు కావాలంటున్నాడు ఈయన. ఏం చేద్దాం? మనకిద్దరికి లంకె కుదరట్లేదు, కృష్ణ పరమాత్మకి మనకిన్ను. ఆయనేమో ఉన్నదంత సంతృప్తిగా ఉంటాం, మనకేమో అసలు తెలియదు సంతృప్తి అనేది. సో ఈ విధంగా మనం పాడైపోతున్నాం నాన్న. కాబట్టి ఈ 3 లక్షణాలు ఉండి, అంటే కర్మల ఫలితాన్ని ఆసక్తి లేకుండా ఉండడము, తర్వాత నిరంతరము తృప్తి కలిగి ఉండడము, తర్వాత ఇంకా ఎవరిని ఆశ్రయించకుండా ఉండడం. ఆ కనబడినల్లా కొనుక్కున్నాను, పెద్ద టీవీ, పెద్ద వ్యవహారం, నేను కొన్నాను పెద్ద టీవీ, అది తప్పే నాది. కానీ ఆ కోరిక చాలా కాలం ఏడిపిస్తోంది, పెద్ద టీవీ గోడకు పెట్టుకోవాలని.
సరే అది ఏం చేశానంటే ఒకసారి దాన్ని తీర్చుకుంటే పోతుంది కదా అని కొనేసాను నేను. ఇంకా మరి ఇంకోసారి ఆ కోరిక రాకూడదు. సో అదొక విధానం. సో ఇట్లా దృశ్యవస్త్రాలను ఆశ్రయింపవాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎవరిని ఆశ్రయించాలి నిజంగా? ఇక్కడ ఆశ్రయించని వాడు అంటున్నాడు. అంటే బయట ఉన్న విషయాలని ఆశ్రయించకుండా, బయట ఉన్న వ్యక్తుల్ని ఆశ్రయించకుండా నీవు ఉంటూ నీ లోపలే ఉన్నటువంటి పరమాత్మని ఆశ్రయించు. నాయన నన్ను ఒడ్డును పడేరా తండ్రి, గట్టెక్కిచ్చు, నీ దగ్గరికి చేర్చుకో, ఇంకా నేను చావు పుట్టుకలు చూడలేకుండా ఉన్నాను, నాతోని కావడం లేదని దండం పెట్టుకో. అక్కడ నిజాయితీగా పైపైన ఏడవద్దు. ఇక్కడ ఊరికి వచ్చి సాక్షాంగ దండపనం చేసినట్టు చేయకండి. అది మోసం, మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోండి. అది వద్దు. అర్థమైందా? మనసులో ఉండాలి. అందువలన నిజాయితీగా నాకు ఈ జన్మలు ఇంకా వద్దు, ఉన్నదానికి నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను, నన్ను పైకి తీసుకెళ్ళు, నా తప్పులు ఏమైనా ఉంటే కాయ, నేను తప్పు చెయ్యను. తప్పు చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ పని చేసినా నాకు ఫలితం ఆశించడం మనం చేసే తప్పు. ఎంత ఉన్నా లేదని ఏడవడం రెండో తప్పు. ఈ రెండు లేకుండా ఉండు, భగవంతుడిని పట్టుకో. ఇవి ఆశ్రయించవలసిన వాడు ఎవడు? పరమాత్మ. వాడిని ఆశ్రయించు. అర్థమైంది గురుగారు? సో ఈ విధంగా ఉన్నవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాడు ఎన్ని మోపుల కర్మలు వాడు చేసినా కూడా ఏ ఒక్క కర్మ వాడిని అంటుకోదని చెప్తున్నాడు. ఎందుకని? వాడికి ఏ విధమైనటువంటి మార్పు లేదు మనిషిలో, దేనికి అంటి ముట్టకుండానే ఉన్నాడు వాడు. అందువల్ల పరమాత్మను ఆశ్రయించుకున్నాడు. వాడికి ఇంకా కోరికలు ఎక్కడున్నాయి? ఆత్మజ్ఞానం పొందిన వాడికి బయట విషయాల మీద ఆసక్తి ఏమి వస్తుంది? రాదు. అయితే శరీరం కోసం కొన్ని చేయవలసి వస్తుంది, దాన్ని ఎగ్జామ్షన్ చెప్తాడు, తర్వాత వస్తుంది, చూద్దాం. ఓకే. తర్వాత అటువంటి వాళ్ళు లోక సంగ్రహార్థం ఇంత జ్ఞానస్థితి వచ్చిన తర్వాత కేవలం లోక కళ్యాణం కోసం ఎక్కువ కార్యాలు చేస్తారు. చూడండి, జ్ఞానస్థితికి వచ్చిన మహానుభావులు రమణ భగవాన్ కానీ, రామకృష్ణ పరమహంస కానీ, వివేకానందుడు ఎక్కడ అమెరికాకు వెళ్ళాడు, ఎక్కడ వెళ్ళి మన దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పొచ్చాడు, హిందుత్వం యొక్క గొప్పతనాన్ని అందరిని వాయించి వచ్చాడు. కొన్ని 150 దేశాల ప్రతినిధులందరినీ కూడా. ఎంత ధైర్యం కావాలండి? సో ఆ విధమైన ధైర్యం ఎప్పుడు వస్తుంది? నీ లోపల ఆ చిన్న నేను నాకు అనే చిన్న పురుగు లేకుండా ఉంటే ధైర్యం వస్తుంది. ఆ పురుగునంతకాలం నీకు భయమే, ఎవరిని చూసినా భయమే. అది లేదు, ఏం చేస్తావు? చంపుతావా? దా చంపే, ఇవాళతో ఆఖరు, నేను ఎప్పుడైనా రావాలా, నీ చేతిలో వస్తా, చలో. ఆ ధైర్యం అప్పుడు వస్తుంది. వివేకానంద రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఎవరు వచ్చారు అందులో, ఆ చీకటిలో ఆ సముద్రం దాటి ఆ కొండ మీద 3 రోజుల పాటు ఆయన ఆహారం లేకుండా కొండ మీద తపస్సు చేశాడండి. ఈదుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆ కొండని, ఆ సముద్రాన్ని. డబ్బులు లేవు అతని దగ్గర. ఇప్పుడు లైట్లు ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు లేవు కదా. నిజంగా అంటే నేను అనేది మనిషికి పట్టుదల ఎంత అవసరమో చెప్తున్నాను. ఆయన ఊరికే ఉన్నతుడు వివేకానందుడు గొప్పవాడు అంటే ఎట్టా అయ్యాడు గొప్పవాడు? ఆయన మనలాంటి వాడే. తేడా ఏమిటి? పట్టుదల, శ్రద్ధ. అనుకున్నది సాధించాలి, మంచిది అనుకున్నది సాధించాలి. ఎవడో అనుకుంటాడని మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన విమర్శించిన వాళ్ళు లేరని మీరు అనుకుంటున్నారా? సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మను విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రాముల వారిని విమర్శించిన వాళ్ళు. ప్రపంచం అన్నాక నువ్వు ఏం చేసినా విమర్శిస్తారు, అది మామూలు లక్షణం అది. ఎందుకంటే అందరూ తినే ఆహారం ఒకటే అయినా వాడి మానసిక పరిస్థితి భిన్నం. ఒకడు పశువులాగా ఆలోచిస్తాడు, ఒకడు మనిషిలాగా ఆలోచిస్తాడు, ఒకడు దున్నపోతులాగా ఆలోచిస్తాడు, ఒకడు భగవంతుడిలాగా ఆలోచిస్తాడు. అందరికీ అదే మనిషి, కానీ ఆలోచన విధానంలో మార్పు. ఎందుకని? వాడు తినే ఆహారం వాడి కింద పూర్వజన్మల సంస్కారం, దాన్ని బట్టి వాడి ఆలోచన విధానం మారుతుంది. వంకర ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయి? వాడు కిందటి జన్మలో చేసిన కర్మల ఫలితం, దాన్ని బట్టి వాడు వంకర ఆలోచనలు వస్తాయి. నువ్వు చెప్తున్న మంచి మాటను కూడా వంకరగానే అర్థం తీస్తాడు వాడు. మంచితనాన్ని చూడడం వాడికి చేత కాదు, చెప్తే వినడం వాడికి అర్థం కాదు. ఎందుకు వస్తుంది పశు ప్రవృత్తి? ఇప్పుడు మనం పశువులు కూడా నిందించకూడదు, ఎందుకంటే అవి బుద్ధిగా మాట్లాడుతున్నాయి కనుక వెళ్ళి నుంచో అంటే నుంచుంటుంది. మానవుల్ని మనం నుంచోబెట్టలేకపోతున్నాం, చేయగలుగుతున్నాం నువ్వేమన్నా దుర్గయ్య గారు? అంతే. సో ఇక్కడ ఏమిటి చెబుతున్నానంటే
కర్మలు చేసేటప్పుడు ఫలితం ఆశించకుండా నిష్కల్మంగా నువ్వు చెయ్యి. దాని యందు ఫలమందు ఆసక్తి లేకుండా ఉండు. రెండోది నిరంతరం తృప్తి కలిగి ఉండు. మూడోది ప్రపంచంలో వస్తువులను వేటిని ఆశ్రయించకు. ఏ కర్మ చెయ్యని వాడుగా నువ్వు పరిగణించబడవలసి వస్తుంది అని మనందరికీ చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఏమిటి జరుగుతోంది? కర్మఫలాసక్తి రాహిత్యము, నిత్య తృప్తి, నిరాశ్రయత్వం. ఈ 3 లక్షణాలు. ఎవరిని ఆశ్రయించకుండా ఉండడం. ఇవి ఉన్నవాడు ఆ విధంగా వాడు జ్ఞాని. అటువంటి జ్ఞాని ఎక్కువ కార్యములను చక్కగా నిర్వహించగలడు. ఎందుకని వాడు దేనిలోనూ అంటుకోడు. కానీ వాడి చేత 94 పనులు జరుపుతూ తడపబడుతూ ఉంటాయి. దేనికి అంటుకోడు. ఫలితంతో సంబంధం లేదు, జరుపుతూనే ఉంటాడు. సో జ్ఞాని అయిన వాడు మామూలు కూర్చోవాలి కదా అని అనుకుంటారేమో, తప్పు. వాడు ఇంకెక్కువ పని చేస్తాడు మామూలు మనుషుల కన్నా. ఎందుకని వాడికి స్వార్థం లేదు కనుక. నువ్వు మిగతా ఏదైనా పని చేయమని అనుకో, అటు పక్క పోరా అంటే ఇటు పక్కే పోతా గురుగారు, మా ఇల్లు ఇక్కడ దగ్గరగా ఉంది. అటు పోరా అంటే జర దూరం అవుతుంది. అది అంటే దీనిలో కూడా కొలత అనమాట. సో ఆ విధమైన దృష్టి ఆయనకు ఉండదు. అందుకని ఆయన అటు లేదు, ఇటు లేదు, కింద లేదు, పైన లేదు, అన్ని చోట్ల పనిచేస్తాడు. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా చెప్పాడు. తర్వాత ఇక ఆఖరికి ఎటువంటి ఈ సద్గుణాలతో ఎవరైతే కర్మ నిర్వహిస్తున్నారో వాడు కర్మ ఆచరించినా కూడా వాడికి ఏ విధమైన పాపము అంటుకోదని ఇంకొక గ్యారంటీ మనకిస్తున్నాడు ఆయన, వాగ్దానం, అభయం. ఇది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఆఖరిది చూద్దాం. 21వ శ్లోకం. నిరాశీహి అనగా ఆశ లేనివాడును, జతచిత్తాత్మ నిగ్రహింపబడిన ఇంద్రియ మనంబులు గలవాడును, త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ అనగా సమస్త వస్తు స్వీకారమును విడిచినవాడును, అయి శారీరం కేవలం కర్మ శరీరమాత్రము చేత కర్మను కుర్వన్ చేయుచూ ఉండినను కిల్బిషం అనగా పాపము నా ఆప్నోతి వాడు పొందడు. ఇక్కడ ఆఖరిది ఇంకోటి కూడా మనకి చెప్తున్నాడు. ఏమిటయ్యా అంటే ఆశ లేనివాడు. మన ఇందా కోరిక లేదనుకున్నాం కదా, అదే ఆశ లేనివాడు. ఓకే. తర్వాత ఇంద్రియ మనంబులను నిగ్రహించినవాడు. ఏమండి ఇది అంటే ఏమిటి? సంకల్పరహితుడు అన్నమాట వాడు. మనస్సు ఉంటేనే కదండి సంకల్పం వచ్చేది. ఆ సంకల్పం ఉన్నప్పుడు దాని ఎందుకు కోరిక వస్తుంది. ఇవన్నీ లింకు, ఇంటర్లింక్. అది అర్థమైందా? పెద్ద మిషన్ ఉందనుకో, ఇక్కడ నువ్వు స్విచ్ నొక్కాక వెళ్ళి ఒక మిషన్ కదులుతుంది, దాని తర్వాత ఇంకోటి కదులుతుంది, దాని తర్వాత ఇంకోటి కదులుతుంది. అన్నీ చేయను. మొదటి స్విచ్ చేయకపోతే ఇవేవి కదలవు. సో ఎక్కడుంది మొదలు? మన కోరిక అనేది దాని దగ్గర ఉంది. అసలు స్విచ్ బటన్ అక్కడ. కోరిక అంటూ వస్తే ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. సో ఈ విధంగా లేకుండా ఉన్నవాడు ఇంద్రియ మనంబులు అంటే ఇంద్రియాలంటే కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు, వీటిని నిగ్రహించినవాడు. అంటే మామూలుగా అది పరిగెడదామని చూపిస్తూ ఉంటుంది. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు అన్నీ చెప్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ వద్దు, కూర్చో, ఇక్కడ మాట విను అని మనసును తీసుకెళ్ళిపోయి దాన్ని ఇంద్రియాల మనసులో పెట్టి మనసు తీసుకెళ్ళి పరమాత్మ. సో ఆ విధంగా ఎవడైతే కూర్చుంటున్నాడో వాడు తర్వాత 3వ లక్షణం కొత్తది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చూడండి ఎట్లా యాడ్ చేస్తున్నాడు. నిన్ను మామూలుగా ఒక బండరాయిని శిల్పం చేయాలంటే ఆ శిల్పి పడే కష్టం ఎంతండి. ఎన్ని చోట్ల తల దగ్గర, భుజాల దగ్గర, నడుము దగ్గర, ఛాతీ దగ్గర, కింద పెరుదుల దగ్గర, తొడల దగ్గర, కాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్న రాయినంతా నరికితే నీ విగ్రహం తయారవుతుంది. అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? దిగజెక్కుతున్నాడు. గురువు చేయాల్సిన పని ఏంటి? దిగజెక్కాలి. దిగజెక్కితేనే విగ్రహం వస్తుంది, లేకపోతే అది శిలలాగానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆయన ఒక్కొక్కటి తీసేస్తున్నాడు. అన్నమాచార్య సినిమా చూశారు కదా మీరందరూ. దాంట్లో వీడు అమ్మాయితో తిరుగుతూ ఉంటాడు. అన్నమయ్య అమ్మవారు అడుగుతుంది, ఇదే వాడే పెద్ద పండితుడు అవుతాడు, పాటలు రాస్తాడన్నో, వాడే అమ్మాయి వెనక తిరుగుతున్నాడు అని. అవును, ఏం చేస్తాం, వాడికి పూర్వజన్మ వాసనలు ఉన్నాయి, మనమే వదిలించాలి అని చెప్పి ఆడుతున్న చదరంగంలో పావు తీసి కింద పడేస్తాడు. సినిమా మరి అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే ఆ లక్షణాన్ని వాడికి ఊడగొట్టాడు ఆయన. అర్థమైందా? ఆ విధంగా ఒక్కొక్క లక్షణాన్ని ఆయన వదలగొడితే కానీ మనకు వదలవు. ఆయన ఎప్పుడు వదలగొడతాడు? నువ్వు ఆయన గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆయన వదలగొడతాడు. అడ్డమైన వాళ్ళకి ఆయన ఎందుకు చేస్తాడు? ఆయనకేం అవసరం? నువ్వేదో తురుముకాన్ని నువ్వే చేసుకుంటానంటే చేసుకో, నీ ఇష్టం, నాకు అనవసరం, నేను నీ జోలికి రాను. నన్ను శరణ పొంది నేను కావాలని కోరుకుంటున్నావా? నేను సరి చేస్తా, చెక్కుతా.
అటు వంకర ఇటు వంకర అన్నీ తీసి చెక్కుతాను. నువ్వు అది నొప్పి అవుతోంది గురువుగారు నా వల్ల కాదంటావా, తప్పుకో అంతే. దానికి ఒప్పుకుంటేనే ఇది వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా ఏ వస్తువును పరిగ్రహింపని వాడు, అంటే ఇది ఒక నియమం కింద పెట్టబడింది. పరిగ్రహం అంటే తీసుకోకపోవడం. అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం, వస్తాం మనం. సో కర్మను చేయవలసిన విధంగా చేస్తే అది బంధాన్ని రానివ్వదు. చేయవలసిన విధంగా, అది ఏ విధంగా చేయాలండి? మనం ఏం చూసాం అప్పుడు? కోరిక లేకుండా చేయాలి, తర్వాత ఫలం యొక్క ఆసక్తి లేకుండా చేయాలి, తర్వాత సంతృప్తిగా ఉంటూ కర్మ చేయాలి కదా. ఈ విధంగా తర్వాత పరమాత్మని ఆశ్రయించాలి. ఇటువంటి 4 లక్షణాలతో నువ్వు చేస్తే అది ఆ కర్మ నిన్ను బంధించదు ఏ విధంగాను అని చెబుతూ, అది బంధించదు, తర్వాత దానివల్ల పాపం కూడా రాదు నీకు. నువ్వు కర్మ చేసినంత పాపం వస్తేనే కదా నువ్వు మళ్ళీ జన్మకు వచ్చేది. సో ఆ సమస్య రాదు ఇక్కడ. అది ఈ విధంగా 3 మహత్తరమైనటువంటి సద్గుణాలు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. మొట్టమొదటిది ఆశ లేకుండా ఉండడము, రెండోది ఇంద్రియ మనంబులు వశంలో ఉండడము, మూడోది ఏ వస్తువును పరిగ్రహించకుండా ఉండడము. అనగా బేవారసుగా ఇచ్చాడనగానే లటక్కని తీసి లోపలేయటం తప్పు. దీనివల్ల జరిగే ప్రమాదం ఏమిటి అనేటట్లయితే, ప్రాపంచికంగా మాట్లాడేటట్లయితే, గౌరవ తీసి కందులు వేసింది, బాబా కనకయ్య గారు ఏమి ఇవ్వలేదే, వెంకటరెడ్డి ఎప్పుడూ తీయడు, వాడు ఏం తీసుకురాడు, ఈ ఆలోచన వస్తుంది. ఎందుకని? గౌరవం ఇచ్చింది కనుక. గౌరవం కూడా ఎగేసింది అనుకో, అసలు ఏమి ఇవ్వకుండా, ఎవడికి పర్లే వీళ్ళు అంతేనా మేలకుండా కూర్చుంటాను. అర్థమైందా? తర్వాత ఇంకొక ప్రమాదం ఈ పరిగ్రహణంలో వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే, తీసుకొచ్చాడు ఒక నోట్ల కట్ట, గురువుగారు తీసుకోండి అని ఇచ్చాడు. అబ్బా పెద్ద కట్ట ఇచ్చాడు కదా అనుకున్నాం. కానీ ఆ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఏ కర్మ చేసి ఆ డబ్బుని సంపాదించాడో నీకు తెలిస్తే, అది నిజాయితీతో సంబంధించిన అయితే అప్పుడు తీసుకున్నా పర్వాలేదు. వాడు జేబులు కొట్టో, ఆఫీసులో లంచం తీసుకునో, లేకపోతే మర్డర్ చేసో ఆ డబ్బులు తెచ్చాడు అనుకో, నీకు అందులో వాటా వేస్తాడు. ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర మీరు అందరూ చేసేది అదే కదా. నాకు 10 కోట్లు వస్తే నీకు 5 కోట్లు హుండీలో వేస్తానంటారు. ఏంటది? లంచం కాదా? అంటే మొక్కుకున్నానండి. మొక్కు తగలయ్యా, దేనికి మొక్కున్నది? 10 కోట్లు కావాలని మొక్కున్నావా? దొంగ వెధవా, దొంగ పని. చేసే తప్పుడు పని, దానికేమో దేవుడికేమో తీసుకెళ్ళి లంచం వేయటం. అందుకే వాడు ఎవడో నెదర్లాండ్స్ వాడు ఒకటి రాసి, అంటే బయట వాళ్ళు ఎలా దృష్టి ఆలోచిస్తున్నారో చూడండి. నువ్వేమో పెద్ద దానికి రంగేసి, నేను మొక్కుకున్నాను గురువుగారు, పొర్రుదండాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాను గురువుగారు, గుండు కొట్టించుకున్నాను గురువుగారు, నిలువు దోపిడే నా ఒంటి మీద ఉన్న బంగారం అంతా ఇస్తున్నాను గురువుగారు. ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా నువ్వు? ఏం పొందితే ఇచ్చావు నువ్వు? పోనీ వాళ్ళు చెయ్యిందే ఆయన నీ కోరిక తీర్చకుండా ఉన్నాడా? అవి ఇస్తేనే చేస్తానన్నాడా? 2 ఆలోచనలు నీవే. అర్థమైందా? ఎందుకని? నీకు బయట ప్రపంచంలో ఏది తీసుకోకుండా పనిచేయడం నీకు అలవాటు లేదు కనుక, భగవంతుడి దగ్గర కూడా ఆయనకు కూడా ఏదో ఇస్తానని చెప్పి మొక్కుకోవడం. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మనలాగే ఏదైనా తీసుకుంటే చేస్తాడని మన ఉద్దేశం. ఆయనకు నీతి నిజాయితీ ఓ పద్ధతి ఉందని మనకు తెలియదు. దేనికి ఇవ్వాలి దేవుడు డబ్బులు? ఆయన మన డబ్బులు చూసి మన దగ్గర ఇస్తున్నాడా? కావాల్సింది నీ స్వచ్ఛమైన మనస్సు. అది ఉంటే నేను ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాడు దగ్గరికి. డబ్బులు ఎప్పుడు లెక్క చేయడు. కానీ ఇక్కడ ఈ పరిగ్రహం అనేటువంటి విషయంలో తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే ఒక మార్గంలో ఉందాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి, ఇతరుల దగ్గర ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా ఫ్రీగా దేన్ని తీసుకోకూడదు. అపరిగ్రహం అనేటువంటి ఒక నియమం ఉంది, అది పాటించాలి. ఇది తీసుకున్న కాడి నుంచి రెండో వాడు ఇవ్వలేదని వాడి మీద కోపం వస్తుంది మనకి. ఈవెన్ ఆఫీసులో కూడా అంతే. నువ్వు వెళ్ళావు, చక్కచక్క చేసేసాడు పని, సంతోషమే ఉంచని ఓ 1000 రూపాయలు ఇచ్చొచ్చావు. నెక్స్ట్ డే వీడు వెళ్తాడు కిరికిరి, మన
పుట్టకనకయ్యగాడు వెళ్ళి చేసి పెట్టు రూల్ ప్రకారం నాకు చేయాలని మాట్లాడతాడు. పోరాపా 10 రోజుల తర్వాత రమ్మంటాడు. ఎందుకని? బాబా కనకయ్య వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చాడు, పని చేసాం. వీడికేమొచ్చింది రోగం? వీడి ఒక అది వస్తుంది. అంటే మన చేతులారా మనమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని లంచాలు అలవాటు చేసి మనం నాశనం చేస్తాం. ఎందుకని? నాకన్నీ జరగాలి, అందుకని చేస్తాం. అదేవిధం మనం భగవంతుడి విషయంలో కూడా చేస్తున్నాం. ఇది తప్పు. అందువలన దయచేసి ఏమిటంటే అపరిగ్రహం అంటే మీరు అలా తీసుకోవడం వలన 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఒకటి, నీకు అది అలవాటయ్యి ఇంకోటి ఇవ్వకపోతే కోపం వస్తుంది, ఒక కారణం. రెండోది, వాడు సంపాదించిన విధానం తప్పుదై ఉంటే ఆ కర్మ ఫలితం నీకొచ్చి పట్టుకుంటుంది. దయచేసి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తప్పుది సంపాదిస్తున్నారని అనడం కాదు. వెంటనే అర్థం ఏంటంటే ఆఖరి గురుగారు ఒక్కడు మంచోడు, మనంతా చెడిపోయిన వాళ్ళమా అని అర్థంలోకి వెళ్ళకండి. అది కాదు పాయింట్ అక్కడ. నువ్వు అసలు మొదలే నరికేయి. గౌరవ తెస్తే తీసుకోవచ్చు, కనకయ్య గారు తెస్తే చేసుకోకూడదని నువ్వు అన్నాను అనుకో, పోయింది మన పద్ధతి. అర్థమైందా? అందరికీ ఒకటే రూల్, ఎవరు ఇవ్వద్దు ఫ్రీగా, ఎవరి దగ్గర తీసుకోవద్దు. లేదు వాడి ప్రేమ తెచ్చాడు, తీసుకున్న తర్వాత ఎంతో కొంత అప్పచెప్పాయి. ఆ విధంగా అపరిగ్రహం నీకు రాదు. ఇది కూడా మంచి మొక్కర మార్గమే. నన్ను అడిగితే కరెక్ట్ ఏం కాదు. అసలు ఎవరి దగ్గర పుచ్చుకోవద్దు, అది కరెక్ట్ అయిన విషయం కాదు. అది మనని ప్రలోభానికి పడేస్తుంది. ఎందుకు వద్దంటున్నారు దాన్ని? అది ప్రలోభానికి పడేస్తుంది. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర నా దగ్గర చేర్చుకోవడం మొదలవుతుంది. మోటార్ కందిపప్పు ఒకడు, పెసరపప్పు ఒకడు, బియ్యం ఒకడు, ఇట్లా కుప్పలు చేర్చుకోవడం సరిపోదు. తెల్లారి మాడి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పట్టుకెళ్తాం. ఎందుకు వచ్చిన పాపం ఇది? అర్థమవుతుందా? అందువలన అది చేయొద్దు. సో అపరిగ్రహం ఈ 3 గనక ఎవడైతే ఆశ లేకుండా మనస్సుని బహిర్ముఖం చేసి బయట విషయాల పట్ల పోనివ్వకుండా ఆపి తర్వాత అంతర్ముఖమై మరి అంతర్ముఖం ఎట్ట అవుతావు నువ్వు? యోగ మార్గంలోకి వస్తే అంతర్ముఖం. అప్పుడే వాడిని యుక్త అన్నాడు. సో చేసి ఆత్మయందే స్థితుడై ఉంటూ కర్మల్ని చేసినట్లయితే వాడికి ఏ విధమైనటువంటి పాపములు అంటుకోవు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నాడు. అలా కాకుండా మామూలుగా పనిచేస్తూ నా వలన అవుతుంది అనుకుంటూ కర్తృత్వ భావంతోనూ తర్వాత అపరిగ్రహం లేకుండా అన్ని చోట్ల అన్నిందల్లా పుచ్చుకుంటూ చేసుకుంటూ వెడితే అది నువ్వు ఎంత కాషాయం వేసు కూర్తున్నా ఏం సుఖం లేదు. అర్థమైందండి? సో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. తర్వాత త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ అంటే ఏదో 1 2 కాదు. అంటే నేను క్యాష్ అయితేనే తీసుకుంటాను, అరటిపళ్ళు తెస్తే తీసుకొని ముట్టుకొని అన్నాను అనుకో, అప్పుడు నేను సర్వతర త్యక్త పరిగ్రహ అవ్వదు. అర్థమైందా? క్యాష్ ఒకటి మాత్రం తీసుకుంటాను నేను. అది కూడా మళ్ళీ 500 నోటు తక్కువ అయితే అసలు తీసుకోను నేను. ఎందుకంటే 2000 నోట్లు వాళ్ళ పార్టీల వాళ్ళు ఎప్పుడో ఆల్రెడీ వెనక వేసేసారు, మన దగ్గర దొరకట్లేదు ఇప్పుడు. అందుకని 500 నోటే దొరుకుతుంది. సో 500 నోటు తక్కువ అయితే తీసుకొని 100 రూపాయలు కింద గల్లలు వేసిపోరా. అర్థమైంది నాన్న? సో ఈ స్థాయిలో మనం కనుక వసూలు చేయడం మొదలెడితే కొద్ది కష్టం అవుతుంది. అందువల్ల సర్వపరిగ్రహ అంటే మొత్తం ఏది ముట్టుకోవద్దు. నువ్వు ఇవ్వాల్సిన వాడు ఇస్తాడు, నీ అవసరం ఆడికి తెలుసు బాగా. ఆ నిబ్బరంతో ఉండు, ఆ విధంగా చెయ్యి. సో ఆ విధంగా చేసేటట్లయితే ఎవడైతే ఆశ లేకుండా ఇంద్రియ మనస్సుని స్వాధీనంలో చేసుకుని తర్వాత ఇతరుల నుండి ఏ వస్తువుని తీసుకోకుండా ఉంటూ కర్మలు వాడు బండిలుగా పెద్ద పెద్ద మోపులు కర్మలు చేసినా కూడా వాడిని పాపం అంటుకోదు అనేటువంటి వాగ్దానము తర్వాత అభయము పరమాత్మ మనందరికీ కూడా కలిగించాడు. ఇంకా విశేషాలు మనం రేపు చూద్దాం. ఏతత్సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగో నామ
చతుర్థోధ్యాయः చతుర్థోధ్యాయः ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు 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 ఏతత్ సర్వం బ్రహ్మార్పణమస్తు ఏతత్ సర్వం బ్రహ్మార్పణమస్తు ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్